सत्यनाम 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 बोल जय करुणामय सत्यनाम बोल सत्यनाम 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 बोल जय करुणामय बराबर सत्यनाम सत्यनाम बोल बराबर जय करुणामय सत्यनाम बोल सत्यनाम 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 बोल जय करुणामय सत्यनाम बोल सत्यनाम 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 बोल जय करुणामय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, नान पूज्यपाद राम स्वरूप साहेब की जय, नान श्री जगदीश साहेब की जय। रफीक રફીકનું શું કામ? એની ગાડી છે, ઓલી બાપુની ગાડી. બધું છે. सरलाबेन कैसे लगे? ओम हाथ जोड़ी आखवाना गुरु नु ध्यान देवानो श्रीमन महागणाधिपते नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः दान देवताभ्यो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि जपते शृणुयादपि विद्यारम्भे वायेक प्रवेशे निर्गमेता सिद्धार्थ पूजितो यशुरासुरे सर्व विघ्नहरे तस्मै लक्ष्मीपते जुगं समयामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराज येषामिन् दिवसे स्वारब्धकार्येषु तैस्ते भुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धे ब्रह्मेशां जनार्दन विनायकं नमां कविर्देवताभ्यो नमः कविर्देवताभ्यो नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमन्महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा अद्य ब्राह्मणोदिति प्राप्ते श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्मन्तरे भूलोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आद्यावतान्तर्गता द्वारिका क्षेत्रांतर्गत पूर्वे जामनगर मध्ये अत्रादिमासोत्तमासे निपीतमासान आदिभौतिकाध्यात्मिक त्रिविधताप उपशमनाधम्म मम ग्रहे एवं मम व्यापारे दश विधि लक्ष्मी प्राप्यतम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्यतम प्राप्त लक्ष्मी तेन फूल चोखात्मरा गो
पोथी पर चंदन चोखा पेला कर जाओ, પછી ફૂલ ચડાવો। ओम सरस्वत्यै नमः। गंधा पांतो सरस्वत्यै नमः। पुष्पाणि पांतो सरस्वती। गुरुदेव बेटा जे ये बधाई ने चंदन कर जाओ। ओम त्वां गंधर्वा गंधेर्वदे त्वामो कदे सोमो। जय जय सत्य कबीर सत्य नाम सत सुकृत सतरत कामी गुरु सतरत कामी विगत कलय सतदामी विगत कलय सतदामी त्रिभुवन वनपति स्वामी। जय जय सत्य कबीर जयति जयति कबीर नाशक भवभीर गुरु नाशक भवभीर। धार्यो मनुज शरीरं धार्यो मनुज शरीरं शिशुवर सरतीरं। जय जय सत्य कबीर शोभाजित कैसे गुरु शोभाजित कैसे नीलाचल पर राजित नीलाचल पर राजित प्रमुदित सुगरासी गुरु प्रमुदित सुगरासी अति अभिनवय विनाशी अति अभिनवय विनाशी काशी पुरवासी। ओम जय जय सत्य कबीर प्रगटे तनधारी गुरु प्रगटे तनधारी पारारी। ओम जय जय सत्य कबीर कबीर की आरती अगणित गहारी गुरु अगणित गहारी। धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुद मंगलकारी। ओम जय जय सत्य कबीर गुरु दुखित तुम बिन रटहु द्वारे प्रगट दर्शन दीजिए गुरु स्वामी सुन विनती मोरी बलि जाऊं कीजिए गुरु नैन भरी भरी रहत है निमिष नेहन जानिए गुरु बाह कीजिए बंदी छोड़ अब की बंद छुड़ाइए विविध विधि तन भय ले लो आरोग्य प्राप्यतम स्वात्मानाभिवंदनम अस्त्रप्रक्षालनम। नीचे शीर्षेनीतोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदय कमलमध्ये देवाश्रम तनोतो विद्या बुद्धि धनेश्वर्यं पौत्रपौत्रादिसम्पदा पुष्पाञ्जलिं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षर प्रदभ्रष्ट स्थानहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। 5 વખત ગુરુજીનું નામ લઈ જાઓ। ઓમ
तत्पुरुषाय विद्महे रामानंद शिष्याय धीमहि तन्नः कबीरः प्रचोदयात्। ओम सत्यपुरुषाय विद्महे रामानंद शिष्याय धीमहि तन्नः कबीरः प्रचोदयात्। सत्पुरुषाय विद्महे रामानंद शिष्याय धीमहि तन्नः कबीरः प्रचोदयात्। सत्पुरुषाय विद्महे रामानंद शिष्याय धीमहि तन्नः कबीरः प्रचोदयात्। ओम सत्यपुरुषाय विद्महे रामानंद शिष्याय धीमहि तन्नः कबीरः प्रचोदयात्। कृतस्य कर्मणः सांख्य। आज सवारे 9 વાગે સદગુરુ રામ સ્વરૂપદાસજી સાહેબની પ્રતિમાનું સમર્પણ હસ્તે સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ પોતાની દિવ્ય વાણીથી આપણને લાભાન્વિત કરવા આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। કબીરાશ્રમ જામનગરના મહંત શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્વામીજીનું શબ્દ પુષ્પોથી સ્વાગત કરે। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतो शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम पूज्य प्रातस्मरणीय दिव्य मूर्ति श्री स्वामी जी महाराज, आदरणीय खराती पधारेला पूज्य बापू, वंदनीय महंत साहेबो, आदरणीय संत समाज, श्रद्धावान मातृशक्ति भाईओ बहनों, આજના પ્રસંગની ચર્ચા એ કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા નથી। પ્રસંગ તો કાલથી શરૂ થયો છે અને પ્રસંગની બધી ભૂમિકાની આપણને બધાને ખબર છે। આ પ્રસંગ તો ગુરુ મહારાજ પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા અર્પણ કરવા માટે આયોજન કરવા આવ્યું છે। આ સમારોહમાં કરીબ કરીબ 9:30 વાગે समर्पण हॉस्पिटलना प्रांगण में परम पूज्य दिवंगत विभूति रामस्वरूपदास बापूनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करी अद्भुत श्रद्धा देखाड़ी अने मात्र हॉस्पिटलना प्रांगण में नहीं पण अमारा बधाना हृदय मंदिरना प्रांगण में ए बापूनी प्रतिष्ठा करी दीधी। आटलो बधो दिव्य गुरु भाव ओछुं जोवा मळे छे। खरेखर एम कहीए तो आवा गुरु चेलानो संबंध मोटे भाग दृष्टिगोचर होतो नथी। पोताना गुरु महाराज ने ए रीते दीपाववा, पोतानी श्रद्धा ए रीते अर्पण करवी ए तो अपनी भारतनी परंपरा छे ज। पण गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः साक्षात परब्रह्म रूप में पोताना गुरु ने दरेकना हृदय मंदिर में स्थापित करी देवा ए तो एना जीवननु केटलुं बधुं पुरुषार्थ है ये आपणे बधुं जोई सकीए। काले सांजे मैंने एक महंत साहेबे बात करी कि भाई रामस्वरूपदास जी ने एटला बधा उजळा करी दीधा छे आ माणसे अने रामस्वरूपदासजीनो महिमा जे मैं न जाणता हता ए बधा महिमाना खूब खूब पुष्पो वरसाव्या अने आखो समाज रामस्वरूपजी मय करी दीधुं ए वातावरण तो के दिव्य बनी गयो छे। वास्तवमां रामस्वरूपदासजीए आखी जिंदगी कबीर साहब ने पोताना जीवन में उतारी अने देश विदेश में फरता रह्या। एनी बाबत में तमने चर्चा करूँ ए मारे माटे योग्य नथी, कारण के जामनगरना बधा पात्रों रामस्वरूपदास बापूना जीवननी बधी घटनाओं नानी ने मोटी खूब खूब जाणे छे। एना जीवननी सरलतानी छाप अत्यार सुधी तमारा मारा हृदय मानुस पर छे। सरलता अने खूब खूब दीनता ने लीधे जे देश विदेश में खूब खूब पूजाणा अने पंकाणा। कबीर साहब जेम फरमाता गया छे कि सरलता ए साधुनु दिव्य आभूषण छे। गरीबी बंदगी ए बधा साधुनो आभूषणों छे। ए बधा आभूषणों रामस्वरूपदासजी बापूए पोताना जीवन में उतार्या। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव इतने लक्षण साधु के
कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, इतने लक्षण साधु के वो तो कहे कबीर विचार। साधुना जे लक्षणों कबीर साहेबे गणाता गया, दया गरीबी बंदगी એટલે સેવા ભાવ, સેવા અને સમર્પણ ભાવ એ બંદગી। શીલ પોતાના જીવનના અંદરમાં અત્યંત દિવ્ય ગુણ ઉતારવા, એવા સ્વભાવ આપણે જો બરાબર સાંગોપાંગ રૂપમાં ક્યાંય દૃષ્ટિગોચર કરવા હોય તો રામસ્વરૂપદાસ બાપુના જીવનમાં એ પૂરેપૂરા ભરેલા હતા। અત્યારે જે આપણે હોસ્પિટલે જઈને આવ્યા એ હોસ્પિટલ પણ એના જીવનમાં દયા અને સેવા કરવાના ભાવની પ્રતિકૃતિ આપણે ત્યાં જોઈને આવ્યા। કબીર સાહેબે જે મિશન લઈ અને આપણા ભારતના 13 આંટા માર્યા છે, એ મિશનને પૂરો કરવા માટે જિંદગીભર રામસ્વરૂપદાસ બાપુ મથામણ કરતા રહ્યા અને એની મથામણને જો આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી લઈએ તો એ મહાપુરુષને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી જ કહેવાય। ખરેખર એ મથામણ નહીં પણ એના જીવનનું ધ્યેય હતો। અને સદગુણો તો આપણા જીવનનું ધ્યેય હોવું જ જોઈએ ને। આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી સદગુણો ન ઉતરે, આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી શુભ ગુણોનું ભંડાર ન ભરાઈ જાય, ત્યાં સુધી અમારા શાસ્ત્રો એમ કહે છે એ માણસને દેવ કેમ કહેવું? જે દેવનો ઇલકાબ તમને મને મળ્યો છે અને દેવ કરતાં પણ અતિ ઉત્તમ તમારો મારો આ ખોળિયો ગણવામાં આવે છે, તો એટલે માટે જ છે। એમાં કંઈ રૂપની સુંદરતા કામ નથી કરતી, અથવા તમારા શરીરનું સૌષ્ઠવ કામ નથી કરતો, અથવા તો તમારા હાડકા જબરા છે તે નથી કામ કરતો। એમાં તો બધામાં તમારા અંદરમાં શુભ ગુણોનો સંચય કેટલો છે અને બીજાને માટે મરી મીટવાની તમારી તૈયારી કેટલી છે। ખરેખર માણસમાં જ્યાં સુધી સમર્પણ ભાવ ન હોય ત્યાં સુધી માણસ પોતાની જિંદગાનીમાં માણસતાથી જીવ્યો છે એ વાતમાં શંકા રહે। પરોપકાર એ આપણું સૌથી સુંદર ઘરેણું છે। કબીર સાહેબે જીવન પર્યંત પરોપકાર માટે ઝઝૂમ્યા અને જે કબીર સાહેબના સંપર્કમાં આવ્યા છે એને બધાને કબીર સાહેબે પરોપકારની જ વાત સંભળાવીને પરોપકારના દિવ્ય તત્વો એ માણસમાં ભંડાર્યા। એ પરોપકારા એ પુણ્યાયની જે વાત આપણે વારે વારે કરીએ ને આપણા શાસ્ત્રો હાંક મારે છે જેની, આ બધી વાત કબીર સાહેબે જે સ્થળે પધાર્યા ત્યાં ત્યાં એને પ્રચાર કર્યો, એ બધી વાત રામસ્વરૂપ બાપુમાં જોવા મળે છે। આપણા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સાહેબ પધાર્યા છે, આચાર્ય સાહેબનું સ્વાગત થાય એટલે માટે આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ અને પછી જેમ આચાર્ય સાહેબ ફરમાવે તે રીતે આપણે બધાને આયોજનમાં સંમિલિત થવું છે। બોલીએ આચાર્ય સાહેબ કી। પૂજ્ય શ્રી ગોકુલદાસજી સાહેબે બહુ સાચી વાત કરી કે પૂજ્ય શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજી મહારાજ એ સૌ ભક્ત સંતના હૃદયમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે। એમની મૂર્તિ આપણા સૌના હૃદયમાં સ્થાપિત થઈ ચૂકી છે। એમણે આચરણની વાત કરી। આચરણ બહુ મોટી વાત છે। આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાં ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું છે। આપણે ઘણો બધો ઉપદેશ પણ આપીએ છીએ પણ આચરણમાં મૂકતા નથી। સદગુરુ શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજી મહારાજે આચરણમાં એ બધી વાતો મૂકી, ગુણોને પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા અને ધન્ય બની ગયા। કબીર સાહેબના શબ્દોમાં કહીએ તો કથની મીઠી ખાંડશી, કરની વિશ્કી લોય। બોલવું બહુ સહેલું છે પણ એ ઉપર અમલ કરવો બહુ જ અઘરો છે। એમણે જીવનનું ધ્યેય નક્કી કરી લીધેલું અને એ ધ્યેયને અંતિમ સમય સુધી એ વળગી રહ્યા। એવા
પૂજ્યપાદ સ્વામી રામસ્વરૂપ દાસજીના સ્મૃતિ મહોત્સવ રૂપે જે સંતો આપણી વચ્ચે છે એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું જામનગર કબીર આશ્રમના મહંત શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબને વિનંતી કરું છું. यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुः प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां यो महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं स्मरामि. बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु श्री राम स्वरूप दास जी महाराज की, सद्गुरु श्री शांतिदास जी महाराज की, पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की, पूज्यपाद स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज की, परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कबीर पंथाचार्य पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब आचार्य श्री, परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज श्री, परम पूज्य सूरत थी पधारेला महागुजरात कबीर पंथ समाजना अध्यक्ष महान श्री सत्यरामदास जी साहेब महाराज श्री, अंकलेश्वर थी पधारेला कबीर आश्रमना परम पूज्य महान श्री रामकिशोरदास जी महाराज साहेब, अहमदाबाद थी पधारेला परम पूज्य महान श्री गोकुलदास जी महाराज साहेब, हाथीजन पूज्य लाल बापूना प्रतिनिधि पूज्य परम पूज्य श्री अमरदास जी महाराज, बीजा अमारा भुज थी पधारेला महान साहेब, सूरत थी पधारेला महान श्री वजनदास जी साहेब, बेंगलोर थी पधारेला महान श्री अर्जुनदास जी साहेब, अन्य मंचस्थ सभी महापुरुषों महान साहेबों संत महापुरुषों, आप बधा प्रिय भाइयों पूज्य माताओं बहनों, आज सद्गुरु श्री रामस्वरूप दास जी महाराज साहेब ની સ્મૃતિમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમના દ્વિતીય દિવસે પ્રાતઃકાલીન સત્રમાં અહીં પધારેલા सद्गुरु श्री पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब आचार्य श्रीनो अमे शब्द पुष्पोथी स्वागत करिए. परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज साहेब एमने अमारा ऊपर कबीर साहेब साथे अने अमारा गुरुदेव साथेनो जे एमनो संपर्क संबंध અને એમની જે સ્મરણાંજલિ એમને લખેલી એ બધાને એવી સુંદર ગમી અને અમે જ્યારે એમને પ્રાર્થના કરી ત્યારે એમને અહીં આવવાનું તત્કાલ સ્વીકાર કર્યું. એ એમની મહતી કૃપા છે અને એમનો અમે અહીં સ્વાગત કરતા બહુ આનંદ અનુભવીએ છીએ. બીજા બધા મહાપુરુષો જે દૂર દૂરથી આવ્યા છે એમનો પણ અમે શબ્દ પુષ્પોથી સ્વાગત કરીએ અને આપ બધાનો પણ આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરતા અમે ખૂબ હર્ષ અનુભવીએ છીએ. હવે સ્વાગતનું બહુ લાંબુ પ્રવચન નથી કરતા, પણ જે મહાપુરુષો પધાર્યા છે એમના ચરણોમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાનું. તો અમારા આજના આ કાર્યક્રમના જે મુખ્ય યજમાન છે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પારેખ, એમને હું અહીં મંચ ઉપર આવવાનું નિવેદન કરું. તેઓ આવીને સ્વામી પ્રથમ હજૂર સાહેબને અને પછી પૂજ્ય સ્વામીજીને પુષ્પહાર કરે. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પારેખ.
અને એમના પછી અમારા આશ્રમના ટ્રસ્ટી સાધ્વી સરલાબેન, તેઓ પૂજ્ય સ્વામીજીનું તથા પૂજ્ય હજૂર સાહેબનું પુષ્પહારથી સ્વાગત કરશે. અને તે પછી બીજા અમારા આશ્રમના અન્ય ટ્રસ્ટી વંદના સદસ્યો શ્રી ધરમશીભાઈ, શ્રી વસ્તાભાઈ, શ્રી ભાયાભાઈ, શ્રી ચંદુભાઈ, એ પણ બધા પુષ્પહારથી બધા મહાન સાહેબોનું સ્વાગત કરશે. સૌપ્રથમ લંડનથી પધારેલા શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પારેખ પણ શ્રી હજૂર સાહેબનો પુષ્પહારથી સ્વાગત કરે. પુષ્પહારથી પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીનું સ્વાગત શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પારેખ. એમની સાથે જ એમના ધર્મપત્ની અખંડ સૌભાગ્યવતી મીનાબેન, તેઓ પણ પધાર્યા છે. એઓ પણ શ્રી હજૂર સાહેબને તથા સ્વામીજીને પુષ્પહાર અર્પણ કરે. હવે અમારા આશ્રમના ટ્રસ્ટી શ્રી સરલાબેન હજૂર સાહેબને તથા સ્વામીજીને પુષ્પહાર અર્પણ કરશે. શ્રી ધરમશીભાઈ અને બીજા વસ્તાભાઈ, બધા જ મહાપુરુષોને સ્વાગત કરશે. શ્રી ધરમશીભાઈ સુરતથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મહાન સાહેબ શ્રી સત્યરામદાસજી શાસ્ત્રી સાહેબનું સ્વાગત કરશે. શ્રી વસ્તાભાઈ અંકલેશ્વરથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મહાન સાહેબ શ્રી રામકિશોરદાસજી મહારાજ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. શ્રી ભાયાભાઈ ખારાવાળા પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી મહારાજ શ્રી અમરદાસજી મહારાજનું સ્વાગત શ્રી ભાયાભાઈ કરશે. અમદાવાદથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મહાન સાહેબ શ્રી ગોકુલદાસજી સાહેબનું સ્વાગત અમારા આશ્રમના ટ્રસ્ટી શ્રી ચંદુભાઈ કરશે. હાથીજનથી પધારેલા પૂજ્ય લાલ બાપુના પ્રતિનિધિશ્રીનું સ્વાગત શ્રી હેમંતભાઈ કરશે. એમના પછી વડોદરા બેંગ્લોરથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મહાન સાહેબ શ્રી અર્જુનદાસજી સાહેબનું સ્વાગત માણેકભાઈ કરશે. ભુજથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મહાન સાહેબ શ્રી કિશોરદાસજી સાહેબનું સ્વાગત શ્રી બાબુભાઈ કરશે. શ્રી ભજનદાસજી સાહેબનું સ્વાગત. અને એક જલામ ટ્રસ્ટના વાલજીભાઈ ગમે એનું મનનું સ્વાગત છે. જલામ પૂનાથી આવ્યા છે, અહીંયા ક્યાંક બેઠા છે. પૂનાથી આવ્યા એમના પહેલાં બીજાને આપી દે કોઈ ગમે ને તમે જ કરી દો. ભજન મહાન શ્રી ભજનદાસજી સાહેબનું સ્વાગત શ્રી ધરમશીભાઈ કરશે. સત્સંગ મંડળ જલારામ સત્સંગ મંડળ આલંદી, જે પૂનાની બાજુમાં બહુ પ્રસિદ્ધ સેવાભાવી સંસ્થા છે અને અમારા આશ્રમ સાથે ખૂબ જ નિકટ રીતે સંકળાયેલા છે, ત્યાંના શ્રી વાલજીભાઈ અમારા વડોદરાથી પધારેલા મહાન શ્રી યોગેશ્વરદાસજી સાહેબનું સ્વાગત કરશે. એમના પછી ટોપીવાળા અને શ્રી નારાયણભાઈ ખંભાતથી પધારેલા શ્રી સુરેશ્વરદાસજી સાહેબનું સ્વાગત. એમના પછી હવે બધા મહાન સાહેબ, બીજા બધા જે મહાન સાહેબો છે એ બધા મહાન સાહેબોને અમારા આશ્રમના બધા જે સેવકો અને ભક્તજનો છે એ ફૂલહાર કરશે.
અમેરિકાથી પધારેલા એલેથી પધારેલા શ્રી મગનભાઈ લખાભાઈ ભક્ત શ્રી હજૂર સાહેબનું સ્વાગત. મગનભાઈ, શ્રી હજૂર સાહેબનું સ્વાગત પુષ્પહારથી કરશે. તથા શ્રી મગનભાઈ પૂજ્ય સ્વામીજીનું પણ પુષ્પહારથી સ્વાગત કરશે. એમની ઈચ્છા છે. એક ફુલાર આપો ને એમને. એક ફુલાર એમને આપો. બીજા બધાને પુષ્પહાર કરે. આ પૂજ્ય સ્વામીજીના શબ્દોમાં કહીએ તો આજે પુષ્પહાર વિધિ છે એને પણ એક કર્મકાંડ કહેવાય. અને આ પણ આ એક અનિવાર્ય છે. એટલે દરેક કાર્યક્રમોમાં આ વિધિ તો થતી જ હોય છે, પણ કર્મકાંડની પણ આવશ્યકતા તો હોય. અને એટલે આ તો બધું સહન કરવું જ પડે ને કરવું જ જોઈએ. તો આ પુષ્પહાર વિધિ, સ્વાગત વિધિ આજ અમારા પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબના સ્મૃતિ મહોત્સવમાં અહીં સંપન્ન થઈ રહી છે. બીજા બધા જ જે મહાનુભાવો છે, મહાપુરુષો પધારેલા, એમનું પણ પુષ્પહારથી સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આજ અમારા પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબની પ્રતિમાની અનાવરણ વિધિ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના કરકમલો દ્વારા સમર્પણ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી. ત્યાં સમર્પણ હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં એક સ્થળ પહેલાંથી જ નક્કી કરેલું હતું. અને એ સ્થળ ઉપર જ્યારે પ્રતિમા સ્થાપન કરવાની વાત આવી ત્યારે અમે અમારા લંડનમાં એક જે પ્રિય સેવક છે આપણા શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પારેખ, એમને માત્ર સંકેત કર્યો હતો. ત્યારે એમને કહ્યું કે બાપુ, જે કંઈ મૂર્તિનો ખર્ચ હશે એ બધું મારા તરફથી આપવામાં આવશે. અને એમને કોઈ પણ સંકોચ વગર એ સ્વીકાર કર્યો. સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં પણ એમનો ખૂબ સુંદર રીતે સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. તો એમના સહયોગથી પ્રાપ્ત જે સદગુરુ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબની પ્રતિમા, એનું અનાવરણ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના કરકમલો દ્વારા થયું. અને પછી આ જે કાર્યક્રમ છે, આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અમારા ગુરુદેવશ્રીના સ્મૃતિમાં જ આયોજિત છે. અને અમારા ગુરુદેવશ્રીની બાબતમાં આપ બધાએ બીજા પણ મહાપુરુષોના પ્રવચનો, એમના અનુભવો આપ બધાએ ખૂબ શ્રવણ કર્યા છે. અને આજ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ પણ અહીં એ જ પ્રસંગમાં પધાર્યા છે. એમની પણ વાણીનો લાવો આપણને મળવાનો છે. તો આ સ્વાગત પ્રવચનમાં હું આપ બધાનું સ્વાગત કરીને સ્વામીજીને પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી વંદન કરું અને આ બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમાત્માને વંદન કરું અને આ મારા સ્વાગત શબ્દોને પૂર્ણ કરું છું. અંકલેશ્વરથી પધારેલા મહંતશ્રી રામકિશોરદાસજી સાહેબને પ્રાર્થના કે આજના પ્રસંગે એ પોતાની પ્રેરક વાણીનો શ્રોતાજનોને લાભ આપે. મહંતશ્રી રામકિશોરદાસજી સાહેબ. સત્યમ બોધમયમ નિરૂપમમલમ પરતક્ષ સર્વૈશ્વરમ રત્નૈર્મંડિતશીર્ષશોભ્રમુકુટમ હીરામણે મંડિતમ મુક્તામાલવિભૂષિतं ચ હૃદયમ સિંહાસને સંસ્થિતમ ભક્તાનામ વરદમ પ્રસન્નવદનમ શ્રી સદગુરુમ નૌમ્યહમ. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી. પરમ પૂજ્ય શ્રી આચાર્ય ચરણ તથા પરમ પૂજ્ય
શ્રી સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ તેમજ સુરત કબીર આશ્રમ નિવાસી પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી સાહેબ તથા અન્ય મહાપુરુષો તેમજ સદગુરુ પ્યારા હંસજનો, ભાઈઓ, માતાઓ તથા બહેનો, આજના માટે આપણા માટે ખૂબ ખૂબ આનંદનો દિવસ છે કે આજે જામનગર મધ્યે શ્રી પરમ પૂજ્ય સત્યલોકવાસી રામ સ્વરૂપદાસજી મહારાજની 5મી પુણ્યતિથિ ખૂબ જ આનંદ ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવી રહ્યા છીએ. પૂજ્ય શ્રી રામ સ્વરૂપ બાપુ એક મહાન કર્મઠ વ્યક્તિ અને મહાન એક તત્વવેતા, જેઓએ પોતાનું સારું જીવન ધર્મના પ્રચારમાં પ્રસારમાં દેશ તથા વિદેશમાં ખૂબ સુંદર રીતે અને ખૂબ બહોળો પ્રચાર કરી આજે આપણા માટે તેઓ એક દીવારૂપ એમને આપણે દીવાદાંડી રૂપ જોઈ રહ્યા છે. ખરેખર એમનું જીવન બહુ સાદગીનું જીવન અને ખૂબ પોતે પ્રેમાળ જીવન, કે જીવનમાં તેઓએ સારું જીવન ગુરુનિષ્ઠામાં, ગુરુ ભક્તિમાં અને ધર્મના કાર્યોમાં સારી રીતે પોતે એમને વ્યતીત કર્યું. અને તેઓ આપની સમક્ષ આપણે એમને આજે જે યાદ કરી રહ્યા છે એ જીવતી જાગતી જ્યોત છે. એવા મહાપુરુષોના આદર્શો કે જે આપણને અત્યારે આપણી સ્મૃતિમાં આવે છે, એવા મહાપુરુષને યાદ કરતાં જ તેમના જે સુંદર વિચારો એ પણ આપણને યાદ આવે છે. અને એવો એક મહાન સુંદર કાર્ય જામનગરની ભૂમિમાં અને જામનગર આશ્રમમાં ખૂબ સુંદર પોતે મહાન કાર્યો કરી ગયા. એવી અનેક સંસ્થાઓની સ્થાપનાઓ કરી ગયા અને સંસ્થાઓ દ્વારા આજે જ્ઞાનનો એક મહાન જીવતો જાવતો આપણને જે એમાંથી પ્રવાહ મળી રહ્યો છે, ખરેખર એમના જે અનુભવો અને એમના જે સાથે સાથે એઓની પાછળ પોતે એક મહાન કર્મઠ વ્યક્તિ ઓર એ પણ દેશ વિદેશમાં જઈ અને પ્રચાર પ્રસાર ખૂબ કરી રહ્યા છે એવા શ્રી જગદીશદાસજી મહારાજ સાહેબ, કે જેઓ ગુરુની જે જ્યોત છે એને ખૂબ પ્રજ્વલિત કરી છે. ખરેખર એ પણ એક કર્મઠ વ્યક્તિ છે અને તેઓ પોતાના ગુરુ મહારાજના જે વિચારો, તેવાના જે આદર્શો એ આજે પણ ભક્ત સમાજમાં પોતે ખૂબ સુંદર રીતે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અને આ જ આશ્રમમાં એક સાધ્વી જીવન ગુજારનાર એવા સત્યેશ્વરી દેવી, કે જેઓએ પોતાનું સારું જીવન ગુરુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું અને પોતાનું ત્યાગમય જીવન, આ જીવન સારું ત્યાગમય જીવન ગુજારી અને ગુરુના આદર્શોનું ખૂબ સુંદર પાલન કરી અને પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે. અને આશ્રમને માટે એમની જે પરમ નિષ્ઠા અને પરમ શ્રદ્ધા, ગુરુ મહારાજના પોતે આદર્શો એ પણ પોતાના જીવનમાં ઉતારી અને તે જ રીતે પોતે સંસ્થાની અંદર પોતે ખૂબ પોતે સહયોગ આપી. આજે પાલનપુરની સંસ્થા છે એ સંસ્થામાં પણ એમનો ખૂબ ખૂબ પોતે એ તરફ એમની દ્રષ્ટિ છે અને એ તરફ પોતે ખૂબ પ્રયાસ કરીને એ સંસ્થાને ખૂબ પ્રગતિના માર્ગે આગળ લઈ જવાના માટે ખૂબ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એ ગુરુ મહારાજના ખૂબ પોતે શું આશીર્વાદ, એમની કૃપા દ્રષ્ટિ આજના જીવનમાં
મનુષ્યો જે આ દ્રષ્ટિને પોતે ક્યાં કે ભૌતિકતા તરફ વાળી છે અને ભૌતિક પદાર્થોની પાછળ રાત દિવસ જેટલી આંધળી દોટ મૂકી દેવામાં આવી રહી છે અને એની પાછળ પડીને સારું જીવન પોતે શું કે બરબાદ કરી નાખે છે. પણ જ્યાં સુધી એ જીવનને આધ્યાત્મિકતા તરફ વાળવામાં ના આવે અને કેવલ ભૌતિક પદાર્થોની પાછળ પડી એને મેળવવાને માટે રાત દિવસના પ્રયત્નો કરી શાયદ એ સુખ મેળવી લે છે, પણ એ ભૌતિક સુખ તો પોતે શાશ્વત સુખ નથી. ખરેખર આધ્યાત્મિક જે સુખ છે, જે પોતાના સ્વરૂપનું જે સુખ છે, જે નિજ આત્માનું સુખ છે, એ સુખ તો કોઈ અનેરું સુખ છે અને એનો આનંદ બહુ ઘણો આનંદ છે. એ મય જો માનવ જીવન જીવતા શીખી જાય ત્યારે જ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પોતે કરી શકે અને એના માટે એને અથાગ પ્રયત્નો કરવા પડે. જેવી રીતે આપણે ભૌતિક પદાર્થોની પાછળ પડી અને ભૌતિક પદાર્થોને માટે આપણે ખૂબ પ્રયાસો કરીએ છીએ, રાત નથી જોતા, દિવસ નથી જોતા, ઊંઘ પણ ના જોવે, ખાવા પીવાનું પણ પોતે ના જોઈ શકે, પણ એક ભૌતિક માયાના તરફ વળીને એને મેળવવાને માટે એટલા બધા પ્રયાસો આપણે કરી રહ્યા છે કે એટલા જ જો પ્રયાસો આપણે પોતાના તરફ અંતર્મુખ કરી અને પોતાના સ્વરૂપનું જો જ્ઞાન કરવાને માટે જો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો અવશ્યમેવ પોતે એ જ્ઞાનને પોતે લબ્ધ થઈ શકે છે. અને એના જ માટે આપણને માનવ અવતાર મળ્યો છે. માનવ અવતાર દ્વારા જ આપણે આ જીવનનું સાર્થક કરી શકીએ છીએ. બાકીની અન્યોન્યમાં ગયા પછી આ જીવનને આપણે સાર્થક કરી શકતા નથી. પણ સંસારની અંદર માનવો પોતે આ એકાંકી જીવન જ્યારે જીવી રહ્યા છે અને એક તરફ વળીને જે કાંઈક પોતે કરી રહ્યા છે એ ખાલી ભૌતિક પદાર્થોને મેળવવાની માટેની જ કોશિશ છે વધારે પડતી. કોઈક આધ્યાત્મિક તરફ વળેલા જેઓ જે સંત ગુરુના શરણમાં ગયા છે, જે ગુરુચરણમાં જઈને આધ્યાત્મિકતાને પોતે મેળવી છે અને જે રાત દિવસ પોતે એ તરફ પોતાની દ્રષ્ટિકોણ કરી અને સદગુરુમય પોતાની દ્રષ્ટિ બનાવી અને પોતે સદગુરુના વાણી વચનોને પોતાના જીવનમાં ઉતારી અને પોતાનું જીવન જે જીવી રહ્યા છે એ જ એ માર્ગોનું પોતે આનંદ પોતે અનુભવી રહ્યા છે. બાકીના જેઓ ભૌતિકતા તરફ વળેલા છે એ માયાના સુખમાં રાત દિવસ પોતે શું અથાગ પ્રયત્નો કરી અને એ સુખની પાછળ પોતે એની જે દોટ છે એ દોટ પોતે એની આંધળી છે. ધર્મના 4 અંગ કયા? ધર્મ, અર્થ અને કામ અને મોક્ષ. અર્થ ન કમાવો એ વાત નથી, કમાવું જ પડે. અર્થ વગર તો આવા મોટા મહાન કાર્યો પણ ના બની શકે. અર્થ કમાવું જોઈએ. પણ કહ્યું કે ધર્મ, અર્થ અને કામ અને મોક્ષ. પહેલો ધર્મ અને અંતમાં મોક્ષ અને બેની વચમાં શું છે? કામ અને. તો આ રીતે અર્થ કમાવું અને કામ એ બેની વચમાં છે. તો ધર્મને પ્રથમ શા માટે મૂક્યો? કે ધર્મ એટલા માટે પ્રથમ મૂક્યો કે ધર્મની મર્યાદામાં રહો, ધર્મનું પાલન કરતા હોવા તમે ધનની કમાણી કરો. ધન વગર તો ચાલશે જ નહીં, કરવું જ પડશે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જાઓ તો ધનને પોતે શું મેળવવું પડે અને મેળવીને એને સદકર્મમાં લગાવવું એ જ પોતે એક પરમ સુખ આપનાર એક વસ્તુ છે. તો અહીંયા પર ધર્મની મર્યાદામાં રહીને ધન કમાવો અને ધર્મની મર્યાદામાં રહીને પાછો એનો ઉપભોગ કરો. માણસને જ્યારે ખૂબ ધન મળે ત્યારે એનું મન પોતે ચલિત થઈ જતું હોય છે અને ચલિત થઈને પોતા અવળા માર્ગે પોતે વળે છે. નાના પ્રકારના વ્યસનોમાં, નાના પ્રકારના માંસ આહાર ભક્ષણમાં અને નાના પ્રકારના વિષય વાસનાઓમાં આ ધનને પોતે શું ગરકાવમાં નાખી દે છે. પણ ખરેખર એ ધન જો આપણને મળ્યું છે એ ધનને આપણે ધર્મને સાથે રાખી અને એનો જો ઉપભોગ કરીએ તો એ સદકર્મોના માર્ગે જો એ ધન જાય તો માનવને માટે શ્રેયકર છે. અને એ જ ધનને આપણે દુરુપયોગ કરીએ તો એ માનવને માટે અધોપતનમાં લઈ જનારું એ દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય અધોપતનમાં લઈ જાય, દ્રવ્ય સદગતિમાં લઈ જાય, પણ જ્યારે એને સમજપૂર્વકનો ઉપભોગ કરવામાં આવે ત્યારે. તો એટલા માટે મહાપુરુષોએ કહ્યું કે ભાઈ આનો તમે ઉપભોગ કરો તો પણ ધર્મની મર્યાદામાં રહીને કહો. અને અંતિમ લક્ષ્ય આપનું એ હોવું જોઈએ કે મોક્ષ ગતિ, મુક્તિ. સંસારનું જે આવાગમનનું ચક્કર છે એ ચક્કર આપનું કઈ રીતે પોતે દૂર થાય એના માટેના પ્રયત્નો અને પ્રયાસો એ આપણે કરવા રહ્યા.
જે તે ક્ષેત્રમાં જાઓ તે ક્ષેત્રમાં તમારે પ્રયાસો કરવા જ રહ્યા. જો પ્રયાસો આપણે ન કરીશું અને પ્રયાસો વગરનું જીવન અને પ્રયાસો કરીશું તો અવળા પ્રયાસો આપણા જો હશે તો આપણને અધોપતનના માર્ગમાં લઈ જશે. માટે આપણે માનવ અવતાર જે મળ્યો છે એ માનવ અવતારની અંદર આપણે સદકર્મો કરીને સદગતિને પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો એના માટે આપણે સદકર્મો કરવા રહ્યા. તો આજનો પ્રસંગ છે એ પરમ પૂજ્ય રામ સ્વરૂપ બાપજીનો પોતે આજે 5મી પુણ્ય તિથિના સ્મૃતિમાં જગદીશ બાપુએ પોતે રાખ્યું છે. ખરેખર એમની ગુરુનિષ્ઠા ગુરુ ભક્તિ ખૂબ દ્રઢ કહેવાય. અને તેઓએ સારા ગુજરાતમાંથી મહંત સાહેબોને સંતોને ભક્તોને આમંત્રિત કરી અને અત્યારે જામનગરની આ ભૂમિ પર જે ભક્તિનો પ્રવાહ પોતે એમને વહન કર્યો છે. ખરેખર તેઓ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે અને તેઓએ ખૂબ સુંદર કાર્ય કર્યું છે. તે બદલ એમના આપણે બધા શું કે આભાર જ માનીએ. તો આવા મહાપુરુષોની પાછળ જે એમનું પોતે શું કે આજની સ્મૃતિમાં એમને યાદ કરી એ મહાપુરુષોના જે કંઈક આપણને આદર્શો પહેલે જે મળ્યા હોય એ આદર્શો એમના વિચારોને આપણે અત્યારે શું યાદ કરીએ છીએ. તો એવા મહાપુરુષો આ જગતમાં જ્યારે જો થાય તો એ મહાપુરુષો જગતના કલ્યાણને માટે આખું જીવન નછાવર કરી અને જે કંઈ કરી ગયા છે તેને આપણે બધા યાદ કરીએ છીએ. એવું ખૂબ ખૂબ એ છે. ધન્યવાદ. સદગુરુ પરમાત્મા કબીર સાહેબ કી. પૂજ્ય શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજી કર્મઠ વ્યક્તિ હતા. ગીતાના કર્મયોગને એમણે પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યો. તેઓ તત્વવેતા હતા અને સમાજ માટે દીવાદાંડી રૂપ હતા, માર્ગદર્શક હતા. ભૌતિક સુખ એ સાચું સુખ નથી, પણ નિજ આત્માનું સુખ એ જ સાચું સુખ છે. એમ મહંતશ્રીએ કહ્યું, આત્મા સ્વ પરમાત્મા સાક્ષાત્કારનો જ્યારે મનુષ્ય અનુભવ કરે, ઈશ્વરનો જ્યારે અનુભવ કરે ત્યારે એનો જે આનંદ છે એ આનંદ શબ્દોથી વ્યક્ત થઈ શકે નહીં. કબીર સાહેબના શબ્દોમાં કહું તો, આત્મ અનુભવ જ્ઞાન કી જો કોઈ પૂછે બાત તો ગુંગા ગુડ ખાય કે કહે કૌન મુખ સ્વાદ. એમણે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ માનવના જે 4 પુરુષાર્થ છે એમનો સુંદર અર્થ કર્યો. ધર્મને પ્રથમ સ્થાને શા માટે મૂક્યું એનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. ધર્મની મર્યાદામાં રહીને જ અર્થ કમાવો. અર્થ આવશ્યક છે પણ ધર્મની મર્યાદા એને બાંધીને ચાલે એ જરૂરી છે. ધન સદકર્મ માટે વપરાય એવું એમને આહ્વાન કર્યું. અને માનવ જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય તો આવાગમનની મુક્તિ, મોક્ષ છે. ચલે ચાક જ્યો જન્મ મરણ કા, ચલે ચક્ર દિન રાતી, રામ કૃપા બિનું કૈસે ભાઈ જીવન કષ્ટ ટરે. આ વાત એમણે પોતાની રીતે મૂકી. સુરતથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી સત્યરામદાસજી સાહેબને હું વિનંતી કરું કે પોતાનું મનનીય ઉદ્બોધન કરે. મહંત શ્રી સ્વામી સત્યરામદાસજી સાહેબ. परम पूज्य परम वंदनीय पंक्षी हजूर साहब, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम वंदनीय महापुरुषों, सद्गुरु के प्यारे प्रियजन, भक्तजन, माताओं तथा बहनों, आज का जो प्रसंग है वो एक स्मृति महोत्सव है जिसको कि एक संत के जीवन में जो
जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, उसी के उपलक्ष्य में ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। महान संत, श्रद्धा के प्रतीक, श्री 108 सत्यलोकवासी परम पूज्य महंत राम स्वरूप दास जी साहेब की स्मृति में यह आयोजन हुआ है, जिसमें आप लोग उपस्थित हैं। उन्होंने अपने थोड़े से जीवन में धर्म के लिए, जन के लिए कितना बहुत बड़ा काम किया है। उन्हीं की स्मृति हेतु जो समर्पण नाम का एक हॉस्पिटल जन कल्याण की भावना से बनाया गया, उनकी एक प्रस्तर मूर्ति का आज अनावरण परम पूज्य स्वामी जी के हस्तक संपन्न किया गया। हम लोगों की यही इच्छा थी कि हम भी वहाँ देखते, लेकिन संयोग ऐसा था कि नहीं पहुँच पाए। कार्यक्रम वहाँ थोड़े ही मिनटों में समाप्त हो गया। पीछे पता चला, तुमने कहा चलो पीछे उस महान विभूति का दर्शन, उसके प्रस्तर मूर्ति का, जिसने अपने जीवन को जगत के लिए समर्पण किया है, पीछे दर्शन करेंगे। संत जगत में आते हैं भव तारण के लिए। कवि एक संत के विषय में वर्णन करता है, संत जगत में अपने लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो जगत के जीवों के कल्याण के लिए, चाहे वो कल्याण स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे मानसिक तनाव के लिए हो, चाहे अविद्या के नाश करने के लिए हो। ये परंपराएं पहले से ही इस भारतवर्ष की भूमि में वैदिक ऋषियों के द्वारा अनेक इस प्रकार के उपचार किए गए हैं। उन्हीं संत परंपराओं में जिनकी हम आप स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, राम स्वरूप दास जी साहब थे। आप देखें कि इतना छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम, कोई सहज काम नहीं, सरल काम नहीं, लेकिन जब ढूंढेंगे कि शक्ति कहाँ से आई, शक्ति का मूल स्रोत कहाँ है, ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुरु की महान कृपा बिना, आशीर्वाद बिना इतना काम होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को विवेकानंद बना करके एक महान शक्ति दिया, और सारे संसार में, देश और विदेश में उन्होंने जो यहाँ का मूल तत्व वैदिक धर्म है, वैदिक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका संदेश उन्होंने दिया। उसी तरीके से इन्होंने ही छोटे से रूप में, जानते हैं कि इस आश्रम का कितना बड़ा उन्होंने सहयोग दिया, आश्रम को सुंदर बनाया। इसी प्रकार से जन कल्याण के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जो आवश्यकता थी, संत जगत को 3 वस्तु देता है। स्वास्थ्य के लिए अगर हो सकता तो हॉस्पिटल दिया जाता है, ज्ञान के लिए उसको आश्रम बनाया जाता है कि जहाँ पर लोग स्वाध्याय या ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा का परख करें, आत्मा को जाने और पहचाने, आत्मा को परमात्मा में विलीनीकरण कर दें। उसलिए उस आश्रमों का निर्माण होता है। वो भी उन्होंने इस आश्रम का बहुत बड़ा निर्माण किया। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा गौशाला, श्रद्धा से दृष्टि से देखिए तो हिंदुओं में गौ का माता रूप दिया गया है, क्योंकि दूध देती है, शरीर का पोषण करती है।
शरीर के लिए लाभ पहुंचाती है, उनके अंदर भी एक भावना इस प्रकार की जागृति हुई कि क्यों न एक विशाल गौशाला बनाया जाए जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के लिए सुंदर दूध मिले, गरीबों को छाछ मिले, भूखी जो जनता है उसके भूख के निवारण करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये इनकी जीवन की कृति है, जीवन की इनकी उपासना है, और जीवन में इन्होंने इस जो धारण किया उसी तरीके से आगे चल कर के उन्होंने संपन्न किया जो आपके सामने है। सरल स्वभाव, संत का सरल स्वभाव होता है। मैं बहुत उनके निकट में था, देखा, कई जगह प्रसंग आया, देखा कि इस प्रकार का इतना धन संपन्न ज्ञानी पुरुष, साधक, इतना सरल हृदय वाला बहुत कम मिलते हैं। मैंने बहुत से योगियों के देखा, ज्ञानियों के देखा, उनके सन्निकट में रहा, लेकिन वहाँ जहाँ कहीं मैंने देखा तो उनके अंदर इस प्रकार का एक लोकैषणा की एक वृत्ति आई, अभिमान का एक राग आया, अभिमान की एक भावना आई। लेकिन मैंने इस संत को देखा कि कहीं भी किसी भी प्रकार से, छोटा हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, उसके साथ ही एक क्षमता का व्यवहार। स्त्री जाति है उसको माता के शब्दों के द्वारा उच्चारण करते थे, बालिका हो उसको उच्चारण माता के शब्दों के द्वारा उच्चारण करते थे। तो आप देखिए कि संत की ही महानता है। संत जगत में आता अपने लिए कुछ नहीं करता, जगत के लिए ही करता है। वो आप आज देख रहे हैं कितना बड़ा आयोजन, उस महापुरुष की कृपा का ही फल आप समझिए कि जो उन्होंने जगत के लोगों को दे चुका है। कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है तुरंत उसमें सहयोग, संभावना के सहयोग लोग देते हैं। एक भाई देखिए, उनकी प्रस्तर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, चाहे उसमें लाखों रुपया का खर्च हो, श्रद्धा रही होगी, धन तो है, लेकिन वो सोचा कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का उन्होंने सहयोग कर दिया। यहाँ से आयोजन हुआ, संकल्प हुआ, उसको उन्होंने पूर्ति किया। तो ये क्या है कि संत जब हृदय में, लोगों के हृदय में जब स्थान बना लेता है, चाहे जिस तरीके से, तो अवश्य जगत के लोग उसकी जो संकल्प हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, उसको श्रद्धा और भक्ति के द्वारा पूर्ण करते हैं। ऐसा ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा विद्यालय, कबीर कीर्ति मंदिर, जहाँ से कि 20 विद्यार्थी, शिक्षा की जो कमी थी उसको भी उन्होंने दूर किया। वहाँ पर रह करके जो विद्या का सेंटर है काशी नगरी, वहाँ पर भी उन्होंने कबीर साहब के नाम को जागृति किया, उसका नाम कबीर कीर्ति मंदिर रखा, जहाँ 20 विद्यार्थी साक्षर होकर के, स्नातक होकर के लोगों की सेवा में, प्रचार की, धर्म के प्रचार में इस तरीके से क्या नाम अपना कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष का हम अंतःकरण पूर्वक वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना सुंदर और थोड़े समय में जो कुछ कर चुके हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है कि हम भी संत होने के नाते जैसा बन सके, जितना बन सके, लोगों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपाय सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पुस्तक प्रचार के माध्यम से हम जन जन में उस सदगुरु इष्टदेव जो सदगुरु कबीर साहब हैं, जिन्होंने जगत में आकर के 600 वर्ष पहले जन जागृति दिया है, आज भी उनकी परंपरा, आज भी उनकी वाणी की बड़ी ज़रूरत है। उसका संदेश हम क्या उनको पहुँचाएँ, जिससे कि अपना भी जो हमने भेष पकड़ा है उसको लाभ मिले, और जन जागृति में उस सदगुरु का जो मुख्य स्वरूप है, मुख्य जो विचार है, जो उन्होंने क्या जगत के लोगों को दिया है, वो लोग भी समझें, तो हमारा क्या नाम के बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। इतना ही कह करके मैं बोलिए सदगुरु की सतनाम। पूज्य महान श्री सत्यरामदास जी साहेब ने પૂજ્ય રામ સ્વરૂપદાસજી તરફ પોતાનો આદર ભાવ વ્યક્ત કરતા એમ બતાવ્યું કે સંતો
જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે આવે છે. શ્રી રામ